دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادات کا محتاج نہیں۔ ہم سب جو ہے وہ عبادت گزار بنے تو خدا کی خدائی میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں سب انسان جو ہے وہ مشرک اور کیا ہے فاسق اور بن جائیں تو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، خدا کو نہیں۔ یہ یاد رکھیں، سب سے پہلے یہ نقطہ یاد رکھیں کہ عبادت کے محتاج ہم ہیں، خدا نہیں ہے۔ عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، خدا کو نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو خداوند تبارک و تعالی ہم سے وہ عبادت چاہتا ہے جس میں تفکر و تفقہ ہو۔ یہ یاد رکھو، ہم سے وہ عبادت چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس میں تفکر ہو، جس میں تفقہ ہو، جس میں غور و فکر ہو، وہ عبادت نہیں چاہتا ہے خدا، یعنی میری لمبی لمبی رکوع ہوں، لمبے لمبے سجود ہوں، لیکن جس میں فکر نہ ہو، تفقہ نہ ہو، امر الہی میں تدبر نہ ہو، تو وہ عبادت جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں شیطان کتنا بڑا عابد تھا؟ شیطان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اتنی اس نے کثرت سے عبادت کی، ملائکوں کے بھی سردار بن گیا، سردار ملائکہ بن گیا۔ لیکن جب آزمائش کا وقت آیا تو اس وقت جو ہے وہ گر گیا۔ کیوں؟ وہ عبادت جو ہے تفکر کے بغیر تھی، وہ عبادت جو ہے وہ کیا تعبد کے بغیر تھی۔ وہ عبادت، انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس خدا کو پہچانتے ہوئے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عبادت کریں۔ یہ نہیں ہے جہاں پر میرے مرضی کا جو ہے وہ حکم ہو وہ میں مانوں، جہاں میری مرضی نہ ہو وہ حکم نہ مانوں۔ ایسا نہیں۔ بس جو انسان اللہ کو پہچان کے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت جو ہے بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے۔ جو انسان اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت کے بغیر عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے میرے مولا فرماتے ہیں، 11ویں تاجدار امامت و ولایت فرماتے ہیں، لیست العبادہ کثرہ، یعنی بہت بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے روزے رکھتا ہے، یہ جو ہے معیار عبادت نہیں ہے۔ معیار عبادت یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو واقعہ بیان کروں، موسیٰ اشعری سنا ہے؟ موسیٰ اشعری کوفے کا رہنے والا سب سے بڑا گدھا تھا، سب سے بڑا کھوتا جو ہے وہ موسیٰ اشعری تھا۔ کیسے بیٹھتا تھا؟ یا غیاث المستغیثین، اٹھتا تھا یا غیاث المستغیثین، اس کے زبان سے ذکر ہو اور کیا ہے اس کے علاوہ وہ اس کی زبان خالی نہیں رہتی تھی۔ جب مولا کائنات نے گورنل بھیجا کوفے کی طرف تو گورنل کو واپس کر دیا۔ کیوں؟ اس گورنلی کی لالچ اپنے لیے کہ تاکہ میں اس کوفے کا سربراہ بن کے رہوں گا۔ ٹھیک، یہ انسان کے اندر یہ ہے اصل جو چیز عبادت کو اجاڑنے والی جو چیز ہے، ہماری عبادتوں کو ضائع کرنے والی جو چیز ہے، جہاں پر بھی میں آ جائے تو یاد رکھو پھر وہ شیطان کے ساتھ جو ہے معشور ہوگا وہ شخص۔ کیوں؟ شیطان نے بھی یہی کہا تھا، میں جو ہے آدم سے بڑا ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادتیں کھڈے میں چلی گئی۔ ٹھیک، جب ہمارے اندر بھی جو ہے یہ میں کا جو ہے مسئلہ آ جائے تو یہ یاد رکھو پھر ہماری عبادتیں بھی وہ لمبی لمبی رکوع، لمبے لمبے سجود، سب کے سب جو ہے وہ کھڈے میں گئے، کھڈے میں چلے گئے۔ کون؟ حجت خدا کا نمائندہ نہیں مانا اس نے۔ جو حجت خدا کا نمائندہ کس کا؟ علی کا گورنل، جو وہاں گیا تو نہیں کہا کہ نہیں علی ابھی جو ہے کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں، آپ گورنل جو ہے وہ کیا ہے نہ بوجھیں، میں جو ہے کوفے کے حالات ٹھیک کر کے جو ہے میں خود بلاؤں گا۔
ठीक है, यानी मैं ठीक कर, क्यों? इसलिए कि मेरी रियासत कहीं खतरे में न जाए, मेरी जो है वो क्या है, मुझे जो दाल पानी मिल रहा है वो कहीं खतरे में ना जाए, जिस बिना ये इंसान को जो है ये चीज़ें खा जाती हैं। बसा औकात वो लालच और हिर्स जो है इंसान को तबाह कर देता है, उसकी इबादतें भी तबाह हो जाती हैं। अगर जो है वो क्या है, मेरे अंदर वो चीज़ मैं का मसला ना आ जाए, तो ये फिर याद रखो, जब इंसान अपने आप को जो है अपनी अंदर वाली उस मैं को मिटा देता है, तो ये अल्लाह का वादे है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। उसको जो है अल्लाह क्या करता है, बुलंद कर देता है, उठा देता है, उसको उठा लेता है। जब इंसान जो है वो अपने आप को उस अल्लाह के सामने यानी तस्लीम खम कर देता है, अपने आप को अल्लाह के लिए मिटा देता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको मिटना नहीं देता है, उसको हमेशा के लिए जिंदा रखता है। ये याद रखो, ये तारीख है। आज खोमैनी की मोहब्बत आपके दिलों में है या नहीं है, ये बताएं, है या नहीं है? क्यों है? खोमैनी ने रोटी भेजा आपको, पैसे भेजा था नहीं, कोई कुर्सी दिया था, कोई ओहदा दिया था नहीं दिया था, क्यों आपके दिलों में क्यों मोहब्बत है खोमैनी की? वजह क्या है? कोई वजह होती ना मोहब्बत, मैं अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूं, वजह ये है मेरे बच्चे हैं, ठीक है। आपके साथ मैं मोहब्बत करता हूं इसलिए कि आप मेरे दोस्त हैं, आपके साथ मोहब्बत करता हूं इसलिए कि आप नमाजी हैं, मस्जिद में आते, सुबह शाम हम उठते बैठते साथ बैठते हैं, इसलिए मैं एक मोहब्बत का एक जो है वो कोई सबब है, कोई ना कोई सबब है उसके साथ जो मोहब्बत करते हैं। खोमैनी के साथ क्यों मोहब्बत करते हैं आप? क्यों आपके दिलों में खोमैनी कब से कितने साल हो गए दुनिया से चले गए ना, क्यों आप मोहब्बत करते हैं? वजह यह है, खोमैनी ने अपने जात को अल्लाह की मोहब्बत में मिटा दिया, तो अल्लाह ने खोमैनी को जिंदा रखा है। कहां जिंदा रखा है? हमारे दिलों में जिंदा रखा है। खोमैनी को हमारे दिलों में जिंदा इसलिए रखा है कि खोमैनी ने अपने आप को अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए जो है मिटाया उसने। आयतुल्लाह बहाउद्दीनी बड़े आरिफ इंसान थे, बहुत बड़े मशहूर व मारूफ। किसी ने पूछा, एक मरतबा मजले में आया था ये, किसी ने पूछा कि खोमैनी का मकाम क्या है इस वक्त खोमैनी का मकाम क्या है? तो आयतुल्लाह बहाउद्दीनी का जुमला है, कहा कि अगर ये पूरी दुनिया जो है एक सेकंड के लिए खोमैनी को कहा जाए कि ये एक सेकंड के लिए पूरी दुनिया आपको देते हैं, अपने मकाम को छोड़ दो, अपनी मंजिल जिस मंजिल पर तू फाइज है उस मंजिल को छोड़ दो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। खोमैनी का वो मकाम, ठीक। तो ये है, मेरे मौला फरमाते हैं कसरत ये न कहो, किसी को ये न नापो, किसी को जो है वो मेयार न रखो कि जिसके लंबे लंबे रुकू हैं, लंबे लंबे सुजूद हैं। और आज वाक़ान यही है, बहुत शिकायतें आती हैं, रोज़ादार भी है, नमाजी भी है, जुल्म भी करता है, साथ साथ ज़्यादती भी करता है। क्या फ़ायदा है वो उसके नमाजों का, इसके रोज़ों का क्या फ़ायदा है? और इमाम फरमाते हैं लैसतिल इबादा कसरत सलात कसरत सोम व सलात, कसरत सोम और सलात जो है वो क्या है, ये इबादत नहीं है। व इन्नमल इबादा कसरत तअब्बुद, इबादत जो है वो क्या है, तअब्बुद, फिक्र, जिसमें गौर, जिसमें फिक्र, जिसमें जो इबादत भी करते हैं गौर से करें, फिक्र करें, अमर इलाही में गौर करते हुए इबादत करेंगे, वो इबादत जो है वो क्या है, काबिल कबूल। अमर इलाही में गौर करें। जब खड़े होते हैं तो जो है वो क्या है, अपने आप को जलील और अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को मोहताज समझते हुए जो है वो खड़े हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपके दिल से वो मैं का मसला ख़त्म हो जाएगा। परवरदिगार मोहम्मद और आल मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमें